العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم وقامت به عوالم الله العظيم أن تصلي على سيدنا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقظة ومناما واجعله يا ربي روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم. Bagaimana kita pelajaran? Yalah. Matikan aja, bukan aja. Matikan aja. 2.30 kah? Paling atas. Oh iya iya iya.
استغفر الله العظيم صلى الله العظيم الذي القيمات بلينا ونمانا وبشأننا وربنا شيء العالم والعلامة العارف بالله محمد صلى الله عليه وسلم العالم والعلامة العارف بالله حظنا بالمصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن والدين ومشايخنا ومعلمين وذوي الحقوق الواجبات عن جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين من خصوصا إلى روح المؤلف في هذا الكتاب شمس وإلى كتب العلم أبي حميد محمد بن محمد الغزالي كتب الأحوال أبي ياسر المصامي ثم قطب المقام سيدنا عبد القادر الجيلاني ثم خليفته هاشم أحمد بن عبد الكريم السمن المدني ثم خليفته هاشم أحمد أرشد بن عبد البنجري وصولهم وفرعهم شيخنا محمد بن المغرشي وإلى أروح جميع الأولياء وسنة أولياء سمته وتكريم أن الله الكريم ذكر الشعب الرحمة المغفرة ويعلو علينا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم أن الله يرزقنا على علم الدنيا قلبه مساقم وسن الخاتمة وتوفيق والهداية والسلامة والعافية وقضاء الحاجات على هذه النية وكل ما نوى بسلام صالح ولا حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه آله وصحبه الكرام الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم الذي القيم أتم إليه لو أن تعلم وتعلم من وذكر التذكير والنفع والانتفاع والاستفادة والإفادة والحسنة تمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وسير سبحانه دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور ويا أصحاب الوقت كونوا لنا أهل ما كان منا بالحس والمعنوي لنا حاضر رحمه قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علم بالدارين آمين وكان له wa kana lahu saubani itu ya lah kurangnya sedikit wa kana lahu saubani li jum'atihi khasatan siwa thiyabihi fi ghairil jum'ati wa rubbama labisal izaral wahida laisa alaihi ghairuhu wa yakidu tarafaihi baina katifaihi wa rubbama amma bihin nasa alal janaizi wa rubbama shalla fi baitihi bil izaril wahidi multahifan bihi mukhalifan baina tarafaihi wa yakunu dhalikal izaru alladhi jama'a fihi yawma idzin wa kana rubbama yusalli bil laili bil izari wa yartadi bi ba'di thawbi mimma yali hadabahu wa yulkil baqiyata ala ba'di nisaihi wa yusalli kadzalik. Artinya, dan adalah bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada dua kain. Ini kisah pakaian Nabi kalau kita nih. Di antaranya ini kisah ini ada dua kain. Ada dua, dua kain yang tertentu bagi sembahyang Jumatnya. Jadi Nabi itu ada yang lain daripada kainnya pada hari yang lain. Nah, hari Jumat ini kan Sayyidul Ayyam, penghulunya segala hari. Ya kalau penghulu hari atau pimpinan hari dalam seminggu itu adalah hari Jumat. Lalu Nabi ini hari Jumat itu ada spesial.
dua kain tuh ya bisa baju lawan sorban ya kalau lah yang spesial hari Jumat. Pada hari yang di luar daripada hari yang lain daripada Jumat itu. Dan terkadang Nabi itu juga bisa memakai satu kain. Bisa aja Nabi itu memakai satu kain seperpinggangan. Nah, sepinggang kayak model betapih. Tiada atasnya yang lain. Jadi kayak orang berpakaian ihram dah. Kalau pakaian ihram itu kan dua kain, satu kain untuk sarungnya, satu kain untuk selindangnya, ya Allah. Nah Nabi itu bisa aja nang sekain aja kan orang bahari le. Ya bahari itu kan orang nengaran baju nih atau misalnya kain nih susah mencari. Bah, mungkin pian nang umur 50-an tahu tuh. Ya Allah le nang bahari itu. Bakal baju kayak apa? Baju tuh anu bangganya ditukarakan ya Allah. Bah, luar biasa. Dan banyak tahun yang kita 50 tahun ke belakang kemarin tuh banyak nambah tambal tuh. Banyak nambah tambal. Baju bertambal, celana bertambal, ya kalau sandal bertambal, macam-macam. Apa namanya mun kada sampai hancur bujur, nah nyari tuh kada kawal lagi ditambal. Wah ini nyaman bener baju. Buruk sedikit gini ya Allah le. Beriakan dah atau misalnya kada dipakai lagi. Jadi modelnya kita tambah akhir zaman nih kalau masalah dunia itu bertambah maju aja. Tambah maju. Nah karena apa akhir zaman sama sekali itu jar kita hendak bersedekah kan gak ada lagi orang nang hendak menerimanya bersedekah atau berduit bertaan sudah. Jadi biar jangan takutan meninggalkan anak buah karena anak buah lebih berduit pada kita. Buktinya kita lebih berduit daripada abah mama ya kalau le. Jadi kalau usah takutan kayak apa anak jar perlu kalau urusan dunia nih nang takutan itu kita urusan akhirat kayak apa inya ngirimi kita juga kah ya kalau itu nang penting benar. Kalau urusan dunia aja kada perlu. Apalagi urusan dunia ini kan sudah dijamin juga. Rezeki kita ini jadi seandainya kita lari juga ya kalau lah kita kada hendak tetapnya mengejar kita rezeki ini. Jadi kita kada perlu takutan kalau urusan rezeki. Nah, nang perlu kita pikirkan nih, nang kayak apa kita kalau sudah mati kena anak buah nih mengirimi juga kadakah. Maka kiriman orang nang hidup ini lawan orang nang mati itu dalam kitab itu dijelaskan lebih disukai daripada kita mendapatkan dunia dan isi-isinya kalau anak tuh mendoakan. Kalau anak tuh mengirimi misalnya Fatihah atau salawat. Kalau atau misalnya duit. Nah itu jadi lebih ia sukai daripada dunia dan isi-isinya. Senang benar kita dapat kiriman. Nah, jadi anaknya yang mengirim itu ya Allah lah. Dan tandanya anak soleh, kita nih tandanya kita nih soleh kah kadakah? Kita nih sering mendoakan orang tua, sering mengirim orang tua, itu berarti kita soleh itu. Karena ajar Nabi kan ada tiga Allah lah. Bila kita mati itu, idza mata bnu adama in qata amaluhu. Bila mati anak Adam terputus amalnya illa min salasin kecuali tiga. Untuk Allah lah. Tiga ini kan yang kada terputus artinya dah. Bila kita mati tiga ini kada terputus. Nah, tiga kada terputus. Sedekatin jariyatin, satu sedekah jariah. Nah, kita bersedekah, menyumbang masjid, terus misalnya dipakai. Menyumbang sumur, misalnya sumur dipakai orang, yang lah. Menyumbang majlis taklim dipakai orang untuk kegiatan-kegiatan dimanfaatkan oleh orang banyak nih. Baik untuk agama atau untuk sosial, untuk orang banyak aja. Kayak sumur itu kan. Nah, jadi amal jariah ngarannya. Au ilmin yuntafa'u bih atau kita mewariskan ilmu, menyampaikan ilmu. Lalu ilmu tadi dipakai orang. Nah, selama ilmu tadi dipakai, nah selama itu juga kita dapat pahala. Makanya untung benar guru-guru tika tuh. Nang belajar abah tuh kelihatannya rendah padahal itu bah. Yang selama kekanak ini baca Fatihah, baca Al-Qur'an, dapat tarusnya. Untung benar guru nang abah nang ya Allah leh nang apa tuh mun kelihatannya kan guru tika nih kasihan ya. Gaji gin 500.000 aja ya Allah lah kasihan benar. Kalau di luar negeri itu jar menggaji nang melajari kekanakan ini nang ditinggi karena itu intinya bang ini awal
awal inya kena jadi muda jadi apa tuh di situ. Nah, mulai umur 7 tahun sampai kena seterusnya tuh di situ penentuan anak tuh ya kalau leh. Nah, sampai 15-20 tahun tuh di situ. Nang iyanya pulang waktu ke anak tuh. Ya belajar. Nah, anak atau nang ketiga kita awaladin solehin ya do'ulahu atau anak soleh, tandanya anak soleh tadi ya do'ulahu selalu mendoakan. Nah, lawan orang tua. Allah maufir li zunubi wali daya itu jangan kada dibaca 5 kali sehari supaya kita termasuk anak nang bakti lawan orang tua. Dan kita bila sering mendoakan orang tua itu termasuk waladin solehin, anak yang soleh ya doa lahu. Anak soleh itu tandanya selalu mendoakan orang tua. Nah kain aja ada orang tua kita ini dinaikkan derajat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dinaikkan derajatnya. Pangkatnya ditinggikan, surganya ditinggikan, adalah derajatnya ditinggikan dengan sebab doa anak-anaknya. Nah, jadi bagus benar doa anak-anak kita ini bisa meninggikan derajat atau kedudukan atau pangkat orang tua kita nang di akhirat tuh atau nang dalam kubur tuh. Nah, itu tuh. Jadi makin kita doakan orang tua kita tuh makin tinggi derajatnya, makin bertinggi. Nah, jadi tanda anak soleh tadi selalu mendoakan orang tua. Nah, itu bang kita nak ianya ya kalau leh anak tadi ditinggali ilmu agama. Kalau masalah dunianya tuh ada rezekinya sudah. Lamun kada ada rezekinya tinggali waris banyak-banyak tetap bayinya susah juga. Dasar rezekinya kada banyak juga ya kalau leh. Nah, jadi ini rezekinya kada kemana-mana ada aja. Nah jadi Nabi, nah kalau masalah pakaian sih gitu aja. Kadang selamber aja nah, ya Allah. Seperpinggangan tiada atasnya yang lain daripadanya. Dan apalagi tuh? Menyimpulkan kah? Ya kah? Dan menyimpulkan ia akan dua hujungnya itu antara dua balikatnya. Kayak diikat kah? Kayak kita bahari itu kan diikat. Nah, ya diikat kayak kita kayak anak mandi bahari. Nah, diikat di bahu, dibalikat ya Allah itu nih menyimpulkan Nabi jar dua hujungnya itu antara dua balikatnya. Dan terkadang dengan dia ia jadi imam. Antara bapak Nabi. Bang mau ini jadi imam gitu tawakan orang ya Allah. Ajaran apa nih jar? Besarung aja bakupiah kadahan, sarung aja besalindang kada jadi imam bah jurang ketinggian ilmu nih. Padahal Nabi bisa jaga kayak itu nah. Dua balikannya terkadang ia jadi imam akan manusia atas menyembahyangkan jenazah. Jadi menyembah jenazah itu Nabi kayak itu bisa jadi imamnya lah. Artinya sembahyang jenazah itu kan di luar daripada sembahyang biasa. Bisa jam 9, bisa jam 10 ya keleh. Bisa jam berapa. Cuma kalau di Martapura adatnya orang jenazah nah ini adatnya lah itu menanamnya itu pas azan asar. Itu rata-rata sudah biar guru sekumpul dulu azan asar ya kalau lah pas kemudian azan kemudian guru ibad. Kenapa? Karena ada bang tuh dalilnya kita ini kita pakai gitu tuh. Makanya kawa kita pakai bang. Lah ada dalilnya bila orang tuh ditanam, mayit nih ditanam bersamaan dengan azan, bersamaan dengan bukan diazankan, bersamaan dengan azan waktu. Ya kalau lah. Nah khususnya di waktu asar di enangan adat di Martapura itu maka dia lepas daripada siksa kubur. Si mayit ini lepas daripada siksa kubur. Kan nyamannya. Nah, cuma kita mungkin karena kada tahu lalu buru-buru ada nang pagi ada nang malam menguburakan kada tahu ya ada aturannya kita di sini yang lele sembarang aja. Nah lamun di Martapura batur bilanya Allahu Akbar ini ditunggu boleh ditunggu. Bila orang azan sudah dilanggar atau di masjid turun akan lagi mayit. Jadi imbahnya kena menyembahyang, imbah kena menanam, talqin segala macam menyerong sembayangan.
Itu lepas dia siksa kubur si mayat itu. Itu ada kelebihannya. Nah, di Martapura ini ada sembarangan orang. Nah, Martapura rata-rata tuan guru tuh biar tuan guru nang kayak apakah? Atau masyarakat biasa banyak nang kayak itu juga. Ada hendak nang buru-buru tuh ada. Allah. Mun kita kan tak tinggal waktu aja. Ini kan lagi sembahyang juga. Nanti tinggal waktu tuh kita. Namanya mayit itu 10 hari ada tinggal lagi namanya tinggal ya kalau leh. Nah cuma kan kalau bisa tuh disegerakan sesuai dengan apa namanya itu bukan harus ditunggu nang beberapa puluh hari kan ada juga yang lelah menunggu nang sama malaman misalnya atau apa misalnya menunggu asar tadi bagus saja itu karena itu ada kesunahannya kayak itu dah ada kelebihannya pulang ya kalau menanam waktu orang azan bukan diazankan bukan kita diazankan kalau di kubur terajan kadang itu mirip-miripi aja ya kalau leh mirip-mirip daripada anu aja nang ianya itu nang ada kelebihannya itu pas orang azan aku suah mengamalkan di sangatani supaya jangan ilmunya aja dulu istrinya Pak Imron. Nah istrinya Pak Imron itu kan pas azan kami tunggu itu datang sudah ke Masabang Jaya. Datang situ belum lagi azan orang jadi tunggu azan dulu kita tanam kena nya mau diatur nyaman jalan munnya anu kita hendak atur orang kan nyaman juga nang kayak urusan kayak ini ya Allah lamun inya nang diaturakan kawah aja bagus aja jenazah diturunkan tadi di kubur itu waktu orang azan. Nah kalau di Martapura pas azan asar biasanya tuh. Kalau di kampung kami pulang rata-rata orang yang menyembahkan mayat ini rata-rata habis johor. Rata-rata kayak itu. Bila berundangan kena jam 2, bila berundangan jam 2, bila berundangan jam 2. Tahun apakah juga ambilannya ada tahu juga tuh di kampung kita bang nang itu telah wilayah Amuntai. Rata-rata jam 2 mungkin jam 2 tuh orang santai sudah atau kayak apa kayak itu dan informasi nyaman kan. Karena orang begawi segala macam. Jadi orang setengah hari aja begawi ke Padang misalnya ada undangan jam 2. Nah, itu rata-rata. Namun di Martapura tadi masalah menyembahyangkan terserah mau pagi, mau jam 2, mau jam berapa. Cuma menanamnya tuh kayak guru Padang tuh kan bahari kan mulai jam 7 disembahyangkan. Mulai imbas subuh lah. Ibaratnya sudah israk tuh mulai dari sembahyangkan begilir gitu antri kita nyembahyangkan tuh. Johor habis johor sembahyangkan pulang. Kena mbah johor bawa ke anu ke sekumpul. Bawa ke sekumpul. Rasanya mbah johor juga tuh dibawa ke sekumpul sebelum johor kalah. Ini mbah johor rasanya. Di anu aja ambulannya kada berjalan yang loleh di anu aja. Yang kebanyakan orang kan. Cuma yang nyata tuh azan asar di anu di apa namanya ditanam rata-rata tuh lah. Kalau kita hendak tahu tuh ada kelebihannya tuh deh. Lepas dia siksa kubur untung benar. Lamun orang nang urusi si mayit nih alim-alim orangnya untung mayitnya ya kalau mun mayit kan kada bisa apa-apa lagi juga si mayit ini. Dan terkadang ia sembahyang di dalam rumahnya Nabi nih di dalam memakai kain satu juga seperpinggang juga. Nah, bisa aja Nabi itu sembahyang di rumah kada baju betapih aja. Oleh seperpinggang juga. Padahal ia bisa juga nah berselimut dengan dia. Oh, berselimut lawan kain yang satu tadi. Nah, berselimut dengan dia. Kemudian lagi bersalahan antara dua hujungnya. Ya kan kadang-kadang kada kayak sarung bang. Anu aja model kayak pakaian ihram tuh kalau ujung mau ujung tuh kan lalu diikat Jadi ujungnya tuh belainan ditukar supaya berpanjang supaya mungkin apa jurang tuh bisa tak banyak lah menyelimuti ya kalau kada mun berata kan sedikit aja lamun inya diselesaikan kemungkinan banyak dapatnya kayak itu lah banyak dapatnya untuk menutupi badan gitu lah
Nah diselesaikan Nabi jadi kadang-kadang itu anunya tadi ujung-ujungnya itu. Dan adalah kain yang demikian itu bisa juga dipakai ya Nabi berhubungan suami istri, kain yang itu juga ya leleh. Di dalamnya itu pada hari itu. Dan adalah terkadang ia sembahyang di dalam malam. Juga kadang-kadang Nabi ini bisa memakai di dalam malam hari itu memakai ia akan kain nang seperpinggang tadi. Nang ukuran sepinggang aja. Itu Bang. Jadi kadang diselimutakan nah itu tah kain itu tadi. Dan berselindang ia dengan setengah kain daripada yang mengiringi akan rambutnya. Jadi bisa aja Nabi ini batapih bahasa kitanya lah. Lalu berselindang bisa juga nang kayak itu. Yang mengiringi akan rambutnya. Nah, berselindang itu kan sampai ke bahu lah, sampai ke leher. Dan menjatuhkan ia akan setengahnya yang tinggal itu atas setengah perempuannya itu. Nah jadi kadang-kadang bini dihiga maksudnya tah karena kain tadi kain salindang tuh. Maka sembahyang ia seperti yang demikian itu. Ya kan Nabi itu kadang kayak betilam alga kayak kita nang model berencang macam-macam bang ya Allah. Anu kadang tikar aja sih Din. Bara-bara itu tikar aja ya kalau bini dihiga. Nah sini sembahyang di situ. Karena bini tadi selindang itu tadi. Bisa juga nang kayak itu. Maka sembahyang ya seperti yang demikian itu. Nah ini mengisyaratkan lawan kita bahwa Nabi ini ya kalau lah urusan pakaian tuh nang kayak itu tah. Kada nang ujurang kada terlalu nang di apa namanya diutamakan je lah seadanya kayak Nabi. Walaqad kana lahu kisaun aswada ndekah? Walaqad kana lahu kisaun aswadu fawahabahu faqalat lahu ummu salamah bi abi anta wa ummi ma fa'ala dzalikal kisaul aswadu faqala qasautuhu faqalat ma ra'aitu syai'an qattu kana ahsana min bayadika ala sawadihi. Artinya dan sesungguhnya adalah bagi Nabi SAW itu ada kadang-kadang kain kasa hitam kisah tuh kisah tuh banyak kain kisah ya kasa atau kisah lah kisah yang hitam. Ada Nabi itu bisi kadang-kadang adalah kain kisah hitam. Maka Nabi memberikan akan dia. Pina banyak kalau pina ada nang lain kan nang lain ada nang ini ada tah diberiakan Nabi. Nah kisah nang hitam ini. Maka berkata baginya Sitina Salamah bini Nabi kalau Salamah nih. Demi bapakku, engkau dan ibuku, apa yang diperbuat akan kain hitam ini? Kenapa ya Rasulullah pian beriakan nih? Kenapa salahnya kain hitam ini? Apa nang diperbuatnya? Apa maksudnya adalah jadi pian memberiakan nih kain nang hitam ini? Maka ujar Nabi, maka sabdanya aku pakai aja Nabi akan dia bagi orang. Nuka sautuhu. Aku pakai juga akan dia tapi untuk orang yang memakainya ya. Berkata Sitina Ummu Salamah itu tiada kulihat akan sesuatu sekali-kali yang terlebih daripada putihmu atas hitamnya. Tiada aku lihat bagusnya Nabi nih, putihnya Nabi inilah atas hitamnya. Ini kan hitam nang diberiakan. Lalu ujar Siti Salamah, tiada pernah aku lihat sesuatu yang terlebih putih daripada pian. Itu ibarat bahasanya itulah. Ada hitamnya nang kayak nang kain hitam tuh ada. Qala Anasun wa rubbama ra'aituhu yusalli bina zuhra fi syamlatin aqidan baina tarafaihi.
Artinya kata Sayyidina Anas radhiyallahu anhu, dan terkadang aku lihat akan Nabi SAW itu sembahyang dengan kami, sembahyang zuhur di dalam memakai kain syamlah. Apa kain syamlah nih? Yakni kain bulu yang hitam. Padahal ia mengikatkan antara dua ujungnya. Kain kan rata-rata kayak kain umrah, orang umrah, orang haji yang lah kain ihram tuh. Nah, jadi diikat-ikat ya ujungnya. Nah kayak itu lih orang baharian pakaian. Wah ini kayak model apa namanya mintuhannya halal itu kan ada nang gaya Yaman dah. Kada juga ba tapihnya tuh kada ba kada. Kayak pakaian kita ba ihram tuh bang. Cuma warna tapih itu dah. Nah warna tapih itu kadang-kadang dipakai orang. Nah, Nabi Muhammad nang kayak itu telah. Wa kana yatakhattamu itu kah? Wa kana yatakhattamu wa rubbama kharaja wa fi khatimati dah. Wa fi khatimatin khaytun marbutun yatadzakkaru bihi syai'a wa kana yahtamu bihi alal kutubi wa yaqulu al khatimu alal kitabi khairun minat tuhmati. Artinya dan adalah Nabi SAW itu beliau memakai cincin dan terkadang beliau keluar ia dan cincinnya itu ada benang nang diikat peringatan dengan dia akan sesuatu. Di cincin itu ada benang nang diikat untuk mengatakan apakah Nabi itulah supaya jangan lupa aja diikat di cincin tadi benang untuk mengatakan apakah Nabi lah supaya Nabi ini jangan lupa. Dan adalah ia apa itu mengucapkah mengecap kalau tadi kan mengecap tuh model mentok tuh Pak ditok apa di mengecap mentok ditok apa tok jola apa itu bahasanya nang untuk stempel ya. Nah dan adalah ia Nabi menstempel itu aja stempel dengan dia dengan cincin tadi ya kah atas surat kirimannya. Nah jadi cincin tuh anunya toknya. Wah ini kan kita toknya Raudatul Mujahidin jadi oleh model kayak itu. Nah Nabi itu cincin itu jadi toknya dan bersabda ia bermula cap nah, tok tadi stempel atas surat kiriman itu terlebih baik daripada dituhmahkan akan dia. Nah supaya orang jangan menyangka jahat. Ini bujur-bujur dari Rasulullah. Kalau modal yang ada atau ada. Nah, jadi cincin Nabi ini bisa jadi tok langsung. Jadi stempel langsung lah. Ada yang kayak itu lah. Misalnya Allah tulisannya tuh apakah cincinnya tuh. Nah, jadi langsung aja ditokakan situ. Tahu cintanya dari mana kau orang bahari itu? Cintanya nang mentok tuh kan. Wa kana yalbasul qalanisa tahatal amaimi wa bi ghairi imamatin wa rubbama naza'a kalan suwatahu birrasihi faja'alaha sitratan baina yadayhi summa yusalli ilaihi wa rubbama lam takunil imamatu fayasuddul isabata ala rasihi ala jabhati wa kanat lahu imamatun tusamma al-sihaba fawahabaha min aliyin radhiyallahu anhu wa rubbama tala'a aliyun fiha fayaqulu sallallahu alaihi wasallam atakum alayya fisihabi. Artinya dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi juga memakai kufiah ya kufiah. Nabi berkufiah di bawah surban
Jadi kopiah dulu baru surban. Dan dengan ini kan tadi dan adalah Nabi SAW juga memakai kopiah di bawah surban dan dengan tiada surban bisa aja berkopiah aja dimakan bersurban bisa juga Nabi bersurban berkopiah bersurban bisa aja berkopiah aja juga dan terkadang meninggalkan kopiahnya itu daripada kepalanya menanggalkan memacul kita melepas daripada kepalanya maka menjadikan ia akan dia dinding antara hadapannya. Nah, diandak di hadapan tanda Nabi sembahyang kopiah tandanya kayak itu dah ya kalau supaya orang jangan melewati kan hendaki kopiah kemudian maka ia sembahyang menghadap kepadanya menghadap ke kiblat ya kalau cuma kisahnya kan menghadap ke kopiah itu cuma sudah ke kiblat berdahulu tuh dan terkadang ia ada baginya surban ada juga Nabi itu terkadang dan terkadang tiada kalau dan terkadang tiada ada baginya surban bisa jadi Nabi itu kan bersurban maka mengikat ia akan sapu tangan di atas kepalanya bisa jadi sapu tangan jadi pelindung kepala kada ribet Nabi ini leh ada surban kada ada sapu tangan dikatakan namun kita kira-kira Mbah ke masjid sapu tangan dikatakan Mbah jurang nih lain pulang nih kisahnya nih ada sapu tangan dikatakan ini kacau jurang urusannya nih Nabi kada sahabat tahu aja sudah nggak itu ya kalau sahabat gitu kalau kawan misalnya juga ya mun hendak binama aneh-aneh tapi nuruti Nabi ya Allah sapu tangan dikatakan ke kepala harus sapu kopiah hari Jumat ya Allah nih maka ia akan sapu tangan di atas kepalanya dan di atas dahinya ya Allah dahi sampai ke kepala kayak model jadi kopiah nah, diikat nah, ya Allah itu deh simple aja Nabi ini tapi repot ada surban sih enggak ada surban sapu tangan kan sih cuman kita tertawa saya melihat nih jadi kan Nabi ini apa namanya bahari itu rami kok kayak apakah Nabi ini leh kada tapi repot tuh nah nyaman benar makanya nang repot harus kayak ini ngalih benar tuh ya Allah Rasulullah leh kita asal lihatan mun membaca ini kan asal lihatan bayangkan boleh makanya orang lamun hendak membayangkan Nabi itu baca sejarah Nabi nah kayak ini nah oh Nabi itu kayak itu leh kadang kena bersurban kan hati guru sombol nang bersurban nah kayak itu ibaratnya kayaknya misalnya nang bersapu tangan tadi kan ada kita melihat tuan guru nang ikat sapu tangan tuh leh nah kita membayangkan oh kayak itu kah nah, sampai ke dahi kayak jadi kopiah akan ke belakang ya kalau dan adalah surban Nabi SAW itu ada bernama sihab ngarannya ya, ada ngaran surban tuh wah ini kan ngaran surban macam-macam kalau ada nang apa tuh surban nang apa macam-macam ngarannya kata hafal juga bang namanya surban tuh macam-macam dari India ada dari Mesir ada ya kalau dari Indonesia ada orang mau ulah surban dah nama-namanya lain-lain jadi Nabi ini bahari namanya sihab maka memberikan ia akan dia bagi Sayyidina Ali berikan Nabi juga surban nih kepada Sayyidina Ali lalu maka terkadang naik Sayyidina Ali kepada Rasulullah SAW nah terkadang Sayyidina Ali ini datang lawan Nabi nah di dalam memakai ia akan dia pakai Sayyidina Ali surban berian Nabi tuh ya Allah nah di dalam memakai ia Sayyidina Ali akan dia surban tadi maka bersabda Nabi SAW ujar Nabi dengan katanya datang Ali ya kah datang Ali akan kamu di dalam memakai surban bernama sihab lalu ujar Nabi datang akan kalian memadahkan lawan sahabat nih datang Ali akan kamu maksudnya Ali ini datang nah lawan bubuhan ikam nah ngaran surbannya tuh tahu aja Nabi ngaran surbannya tuh sihab cuma Nabi kada jawab aku bari kada hendak dia sidin kalau ada nyaman juga cuma aja Nabi ngaran surbannya tuh sihab tuh Nabi tahu
Eh, kada nyaman. Ya lamun inya disambet ya Allah. Ya Allah. Wa kana idza labisa sauban labisahu min kibali mayaminihi. Wa yaqulu alhamdulillahilladzi kasani ma uwari bihi aurati wa atajammalu bihi fin nasi. Nah, wa idza naza'a saubahu wa idza naza'a saubahu akhrajahu min mayasirihi. Dan ada Nabi SAW apabila memakai ia akan kain celana kan apakah maka memakai ia akan dia daripada pihak kanannya berdahulu ya, kanan pakai kain kayak apa besurban besurban jaba sarudong kawa kanan langsung lehan baju bang oh baju kawa kanan janganlah kaos kawa kanan mun besarung bang langsung jual ya ada jual ya jalan bawah bisa. Nah kanan berdahulu Nabi itu. Jadi kita keingatan Nabi kanan sidin. Dan membaca sidin alhamdulillahilladzi kasani. Alhamdulillahilladzi kasani. Nah lamun inya bacaan nang kita biasa alhamdulillahilladzi kasani hada wa razaqanihi min ghairi halin minni wala quwwah. Itu bacaannya tah. Nah lamun yang ini ada bertambah nah. Alhamdulillahilladzi kasani ma uwari bihi aurati wa atajammalu bihi fin nasi. Itu jadi bacaannya. Alhamdulillahilladzi kasani ma uwari bihi aurati wa atajammalu bihi fin nasi. Nah lamun bacaan nang kita di pondok alhamdulillahilladzi kasani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin atau wala quwwah. Nah, itu tak. Artinya segala puji bagi Allah Ta'ala yang memberi pakai ia akan daku. Pakaian yang menutup aku dengan dia akan auratku. Dan aku berperhiasan dengan dia pada hadapan manusia. Nah, dengan berpakaian ini tak tutup aurat. Dengan berpakaiannya lalu baik kelihatannya. Nah itu dah. Atajammalu finnasi. Ya Allah. Yang penting banget itu bacaannya. Lawan menganan deh. Dan apabila berkehendak menanggalkan. Menanggal ini memaculkah? Melepas. Ia akan kainnya itu mengeluarkan ia kainnya itu daripada kirinya. Nah, kiri berdahulu. Dan di riwayat yang lain bila Nabi itu memakai pakaian yang baru, Nabi bariakan pakaian yang lama. Nah, itu. Dan Nabi bersabda, ujar Nabi, tidak ada daripada orang muslim nang memberi pakaian inya daripada pakaiannya lah. Nah, melainkan nanti dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat fi dhamanillah, orang itu di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. La yaqsuhu illallah, yang tidak memberi ia akan pakaian tadi kecuali karena Allah, melainkan orang itu di dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala dan di dalam pemeliharaan Allah dan di dalam kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bagus benar lamun inya kita dapat pakaian, beriakan pakaian nang buruk na manakah ya Allah. Jangan terlalu banyak benar modalnya. Jadi datang ini banyak dah pakaian nih, banyak dah yang Allah lah BC. Paling sudah banyak. Nabi ini kan nang sedikit aja sih dan beriakan nang buruk. Mun ada datang nang hanyar beriakan nang buruk. Ben nang hanyar diberiakan bisa aja Nabi itu sesekali bisa datang nang hanyar beriakan nang hanyar juga bisa. Cuma nang sering tuh dalam riwayat ini adalah datang nang hanyar beriakan nang buruk. Nama nakah diberiakan. Nah kayak itu dah. Ini kawai diamalakan nukar dua pakaian, ambil pakaian nang buruk, nah beriakan kepada orang nang fakir miskin yang leleh nang bahajat. Itu kainalah semuanya. Itu aja dulu lah.
Nah, jadi kita ambil daripada akhlak Nabi berpakaian segala macam ini, yang jelas pakaian Nabi ini kada ribet ya Allah leh, dan Nabi itu kada hendak nang talalu memberat-berati dalam urusan berpakaian. Jadi apa nang ada sidin pakai mun ada besurban mun kada ada cukup sapu tangan dah deh. Mun ada kaina dua pakaian tuh satu selimut, nah satu nang untuk sarung. Namun yang kada ada ya sarung aja ya Allah leh. Nah, jadi kada kada jadi masalah gitu lah. Nah, mudah-mudahan naik kawa kita ya Allah lah menuruti gitu tuh, mencontoh kemudian mensuri tauladani tentang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, amin ya rabbal alamin, bisirin nabi wa alin nabi wa bisiri sunatil fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم استر عيوبنا وعيوب ما علمنا عنه ولا تباركات يا علم من اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم ونشره وفي جميع العبادة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. Tambun maaf lah, minta doanya aja. Selamat dunia akhirat. Oh, Mama Ronald setruk ringan. Jadi kita bacakan Fatihah lah untuk kesembuhan daripada Mama Ronald. Juga untuk Siti Maimunah anak kita, mudah-mudahan kandungannya baik itu telah. Nah, kita doakan, kita bacakan Fatihah sekali, niatnya mudah-mudahan Mama Ronald disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyat al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lamaqdi hajatina amin. Sallallahu alaihi wasallam wa Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim.